Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani. Wahdin qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memulai pada pertemuan pertama pelajaran mengenai haid, nifas dan istihadah. Kita bisa menyimak atau mempelajari PDF daripada buku panduan yang sudah kita terima, dan insya Allah setiap pelajaran saya akan tampilkan setiap keterangan dengan buku panduan yang ada di sini. Sebelum memulai pelajaran, kita akan tartibul Fatihah dengan niat untuk mencari ilmu agama. Kita hadiahkan kepada para aulia dan salihin. Al-Fatihah bin ta'lim wa ta'alum al-mudhakar wa tadhkir naf'al difa' wa lifadah al-istifadah wal hath ala tamasuk bila sunati rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa du'a al-huda wa dalalata al khair ibtigha mardatillahi taufiqi thawabi wal qurbi minhu subhanahu wa ta'ala ila hadrati rasulillah Muhammad bin thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in min arwahi ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabil kiram minal muhtadin khususan minhum sayyidina al-imam Ali bin Abi Thalib Fatimah Zahra wa Hasan Sayyidina Husain Sayyidina Khalid al-Kubra Aisyah radhiyallahu anha Hamzah Sayyidina Abbas ashabi Rasul azwaji Rasul Rasul tabi'in wa tabi'ut tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ila arwahi al-amthal mustahidin fuqaha al-muhaddithin وإلى أرواح جميع سادتنا الصوفية مكان وحال أرواح مشرق الأرض المغارب وبر البحر وسلم فريم وإلى أرواح جميع سادتنا على بيعال وسلم فريم وإلى أرواح ثم إلى أرواح سيدنا المهاجر الله من عيسى أحمد بن عيسى وابن عبيد الله بن أحمد بن عيسى ثم إلى رسول الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والمقدم مثلا الشيخ عبد الرحمن السقافي محمد بن الداوي وسلم فريم وإلى أرواح القطب رب الله وسلم الرسول الله عليه وسلم الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلم فريم وإلى أرواح سيدنا وإلى أرواح أولاد السقاف سيدنا الشيخ محمد رحمه الله المسك والشيخ أبو بكر محمد المسك وإخوانهما ثم إلى رسول الشيخ علي بن سكر الشيخ أبو بكر عبد الله بن سكر بن أبو بكر سكر الشيخ أبو بكر بن عبد الله إدريس بن الله ثم إلى رسول الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أنجل بن سالم وإلى أرواح أولاد الشيخ أبو بكر بن سالم وأدرية الشيخ أبو بكر بن سالم وسلم فريم من شيخ من دلام ثم إلى رسول الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاء الشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد الحبيب محمد بن زين الحبيب الشيخ فريم ثم إلى رسول الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاء صاحب علي بن محمد بن الحبيب الشيخ فريم وإلى رسول الحبيب أبو بكر بن محمد بن سيد وإلى رسول الحبيب صلى الله عليه وسلم حامد بن أنقل وإلى رسول الحبيب سيد الحبيب هادي بن سلم شيخ أبو بكر بن سالم سيد الحبيب علي بن سكوف سيد الحبيب جعفر بن شيخ بن علي بن هاشم بن سكوف سيد الحبيب عبد القادر بن سكوف ووصلهم فرم شيخ مدلل أمدة مسلمين إليهم ثم إلى رحمة شيخنا معلم ندانه بقي علينا سادتنا سيد الحبيب علي بن شرب بن محمد بن سلم الحفيد سيد الحبيب سلم بن عبد الله المرشاد سيد الحبيب حسن بن عبد الله المرشاد سيد الحبيب محمد بن علي بن المالك وسلم فريم ثم إلى رحمة غزالي وإلى رسول محمد علي بن غزالي وإلى رسول الحبيب عبد الرحمن سلم الحبيب وسلم فريم ثم إلى أرواح والدينا والدكم وأنباتنا وأنباتكم وأنباتكم مسلم جميعا الله تعالى الشام برحمة في مسكن الجنة وأن الله يعد درجات الجنة كثر ما ثباتهم الله يحسن وفاضل وفعنا بهم وإذا البركات والأسرار والأنوار وعلم من الله يفتح لنا فتح العارفين في الدين وعلم التأويل والمسلف النصر من ثلاث الجلسات إلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي
wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi. Bihaq Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini adalah pertemuan pertama pembelajaran mengenai haid, nifas, dan istihadah. Insya Allah kita akan mulai dengan membahas tentang haid, mempelajari apa itu haid, dan pada umur berapakah perempuan itu haid, maksimal minimalnya, kita akan pelajari pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama adalah mengenai haid. Definisi haid, arti lugawi atau arti bahasa. Arti lugawi atau arti bahasa daripada haid itu adalah mengalir. Haid artinya mengalir. Jadi haid itu dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab, Allah yahidu haidan. Apa artinya? Artinya adalah mengalir. Nah, artinya mengalir. Apa dalilnya? Dalilnya adalah eh, ucapan orang-orang Arab kuno, ya, orang-orang Arab terdahulu atau orang-orang Arab jahiliyah, mereka mengatakan hadatis syajarah. Mereka juga mengatakan hadal wadi. Ya. Hadatis syajarah. Hadatis syajarah bukan berarti pohonnya head, tidak. Atau hadal wadi bukan berarti lembah itu adalah head, tidak. Jadi mereka mengatakan hadatis syajarah ketika getahnya mengalir. Getah pohon mengalir. Begitu pula hadal wadi ketika air bah mengalir di lembah. Maka mereka mengatakan hadal wadi. Nah,
Dari sini para ulama memastikan bahwa haidha yahidu haidhan artinya adalah haid, adalah mengalir. Ya, artinya adalah mengalir. Nah, ini arti secara bahasa. Arti secara bahasa haidha yahidu haidhan mengalir. Arti secara arti syar'i, apa arti daripada haid? Ya, arti syar'i adalah darah alami yang keluar dari bagian paling dalam rahim pada saat sehat. Darah alami yang keluar dari bagian paling dalam rahim pada saat sehat. Jadi, pertama dia mengatakan darah alami. Nah, kalimat darah alami ini menandakan bahwa darah itu keluar pada saat sehat. Artinya darah alami itu adalah bukan darah yang disebabkan oleh penyakit. Kalau darah disebabkan oleh penyakit, itu disebut darah istihadah. Ya, darah alami itu memang keluar dari bagian dalam rahim. Ya. Kemudian keluarnya pada saat sehat. Keluarnya pada saat sehat. Darah alami yang keluar dari bagian paling dalam rahim pada saat sehat. Nah, di sini di sini yang dimaksud rahim itu adalah bukan organ rahim, tapi yang dimaksud rahim adalah apa namanya? Yang di belakang atau yang di balik kemaluan perempuan. Setelah kemaluan perempuan itu disebut rahim. Nah, oleh karena itu ketika mengatakan bagian rahim yang paling dalam, itu justru maksudnya adalah organ rahim. Jadi, jadi di sini misalnya ini adalah organ rahim, ini ya, ini indung telur dan ini liang vagina. Nah, secara bahasa keseluruhannya ini disebut sebagai rahim. Keluarnya ini secara fikih disebut sebagai rahim. Keseluruhannya disebut sebagai rahim. Hanya saja organ rahim ini
disebut rahim paling dalam. Ini disebut rahim paling dalam atau rahim dalam. Sedangkan liang vagina ini disebut rahim luar, ya, atau rahim bawah, begitu. Nah, darah haid itu keluar dari bagian dalam rahim, artinya dari sini, organ rahim sini. Jadi, pada usia tertentu, seorang perempuan itu dari indung telurnya mengeluarkan sel telur, yang mana sel telur ini siap untuk dibuahi. Ketika terjadi pembuahan, maka jadilah seorang bayi. Namun, ketika tidak terjadi pembuahan, maka dia akan rusak dan menjadi darah haid, ya, menjadi darah darah haid. Jadi di sini sel telur tadi itu akan menjadi darah haid. Jadi darah alami. Darah alami artinya darah yang keluar secara proses alam. Jadi justru wanita sehat itu yang mengeluarkan haid. Wanita sehat adalah yang mengeluarkan haid. Jadi haid itu sel telur yang membusuk. Ketika perempuan tidak haid, itu berarti tidak ada sel telur. Artinya dia adalah perempuan yang mandul. Ya, jadi definisi haid secara istilah syar'i, darah alami, artinya yang keluar karena proses alam, ya, atau tanpa sebab. Dikatakan alami itu berarti tanpa sebab, tanpa campur tangan hal yang lain. Memang secara alami begitu. Keluar dari bagian dalam, paling dalam rahim, atau yang dari organ rahim. Kemudian keluarnya itu dalam karena kondisinya sehat. Ya, keluar atas dasar sehat karena kondisinya sehat. Nah, itu disebut sebagai darah haid. Jelas ya? Keterangan, darah yang tidak keluar secara alami bukan darah haid. Contohnya seperti darah yang keluar sebelum dan ketika melahirkan. Nah, ketika melahirkan ada darah yang keluar disebut sebagai ngelarani, ya, ngelarani atau dalam bahasa Arabnya tolak, ngelarani, ya. Sebagaimana di dalam Ad-Dibai dikatakan falam mashtadda bihat talaq biizni rabbil khalq wada'atil habibah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika talak, rasa sakit yang biasa dialami oleh perempuan itu sudah sangat pada diri Sayyidah Aminah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Sayyidah Aminah merasakan rasa sakit? Tidak. Beliau tidak merasakan sakit sama sekali, hanya saja perasaan ingin melahirkan. Jadi sesuatu, ada sesuatu yang mau keluar gitu, ada rasa mau melahirkan gitu. Cuma dibahasakan sebagai talak. Adapun talak arti aslinya adalah
sakit ketika melahirkan. Falamma ishtadda biha talaq, ya, biizni rabbil khalq, wada'atil habiba sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, jadi darah ngelarani ini biasanya ketika ngelarani ada keluar darah. Ketika perempuan sudah mau melahirkan ada keluar darah. Apakah itu haid? Bukan. Kenapa? Karena keluarnya tidak secara alami. Apakah itu nifas? Bukan. Karena itu belum melahirkan. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi bukan haid, ya, juga bukan nifas, bukan haid dan bukan nifas. Berarti apa dong? Ya berarti apa? Ya berarti itu adalah istihadah. Ya, disebut darah istihadah, bukan haid, bukan nifas. Ya, jadi kalau tidak keluar secara alami tidak disebut sebagai haid. Jelas ya? Apakah ini dikiaskan? Wallahu alam. Karena para ulama hanya mencontohkan hal ini aja. Yang jelas, jika diyakini bahwa itu keluarnya bukan dari apa namanya, dari secara alami, maka darah yang keluar tidak lagi disebut sebagai darah haid. Ya, karena darah haid itu keluarnya secara alami. Jadi sekarang kita tahu bahwa arti haid secara bahasa mengalir, secara syar'i, darah alami yang keluar dari bagian paling dalam rahim pada saat sehat. Ya. Dan yang dimaksud paling dalam adalah maksudnya organ rahim, ya, karena nanti ada darah yang keluarnya dari rahim bawah, dari sini, dari liang vagina. Ini disebut darah istihadah. Kalau dari rahim dalam, ini disebut haid. Kalau dari rahim bawah atau dari liang vagina, ini disebut sebagai istihadah. Ya, istihadah keluar dari rahim bawah, bukan dari rahim dalam. Kita lanjutkan mengenai usia minimal. Usia wanita haid. Usia wanita haid dimulai dari sejak umur 9 tahun qamariyah takribiyah. Ya. Apa itu qamariyah? Tahun qamariyah adalah tahun hijriyah. Tahun qamariyah simpelnya tahun hijriyah. Tahun disebut tahun hilaliyah. Tahun yang awal bulannya dilihat dari munculnya hilal. Ya. Sedangkan takribiyah artinya adalah apa artinya takribiyah? Untuk dapat mengalami haid
Tidak harus berumur 9 tahun persis. Jadi jika darah itu keluar pada umur 9 tahun kurang 15 hari, misalnya, atau masa yang tidak cukup untuk haid dan suci, maka darah tersebut sudah dihukumi haid. Jadi, apabila ulang tahun yang ke-9, ya, apabila ulang tahun yang ke-9 pada tanggal 20 Rajab. Ini ulang tahun ke-9, ya. Jam lahirnya, dia lahir pada jam misalnya 10 istiwa. Kenapa kok harus pakai istiwa? Kenapa kok enggak jam 10 WIB? Jadi jam WIB ini nggak sinkron dengan jam Hijriyah. Sinkronnya dengan jam WIB tidak sinkron dengan penanggalan Hijriyah. Ya, jam WIB itu sinkronnya dengan penanggalan Masehi. Dan itu penanggalannya orang kafir. Kalendernya orang kafir, bukan kalendernya kita. Jadi, kalau sekarang misalnya tanggal 7, kalau apa namanya, Masehinya tanggal 7 Januari, maka Isya Isya pada tanggal 7 Januari ini, kalau kita lihat jamnya, ya, misalnya jam 19 lebih 9, ya, jam 19 lewat 9 WIB. Nah, kalau kita lihat jadwal sholat sekarang tanggal 7 Januari 2025, tahun tanggal 7 Januari tahun 2000, atau tanggal 7 Januari tahun 1980. Jelas ya? Kalau kita mundur beberapa tahun, sekarang 2025. Kita mundur setahun 2024, atau mundur 5 tahun 2020, atau mundur 20 tahun 2005, atau mundur 25 tahun tahun 2000, ya. Kita mundur. Maka isyaknya sama.
yaitu pada pada jam 19 lebih 9. Isyaknya bakal sama. Jelas ya? Jadi jam WIB ini betul-betul sesuai, cocok dengan kalender Masehi. Karena yang bikin jam itu produksinya dari mereka orang kafir. Jadi pas memang dipaskan. Jadi setiap tanggal 7 Januari tahun berapa saja, mau tahun 2025, mau tahun 2000, mau tahun 1980, mau tahun 1990, tetap isyaknya jam 19 lebih 9. Tidak berubah. Jelas ya? Tidak berubah. Sama, isyaknya sama. Dan semua waktu sholat sama. Pada tanggal yang sama, tahun berbeda, pasti jamnya, jam waktu sholatnya sama. Tapi, kalau kita pakai Rojab, sekarang tanggal 7 Rojab, atau tanggal 8 sudah masuk tanggal 8. Karena besok tanggal 8, maka sekarang juga tanggal 8. Jadi, Maghrib itu sudah berubah tanggal, masuk tanggal yang lain. Nah, kalau sampai buka jadwal sholat dengan jam WIB tanggal 8 Rajab malam ini, isyaknya jam berapa? Jam 19 lebih 9. Rajab tahun 1446. Coba mundur setahun. 1445. Apakah isyaknya jam 19 lebih 9? Maka tidak. Mundur 2 tahun, isyaknya tidak sama. Mundur 3 tahun, isyaknya tidak sama. Jelas ya? Bahkan musimnya pun juga tidak sama. Rajab sekarang musim hujan. Rajab 5 tahun yang lalu belum tentu juga musim hujan. Rajab 10 tahun yang lalu belum tentu juga musim hujan. Jadi jam WIB tidak cocok kalau dengan apa namanya, dengan bulan Rajab atau bulan Hijriah tidak cocok. Ya, cocoknya dengan bulan Masehi. Oleh karena itu kita perlu jam yang kira-kira bisa cocok. Maka kita perlu jam falak. Jam falak itu adalah jam yang disinkronkan dengan jadwal sholat. Sebenarnya kita bisa membuat lebih fleksibel dengan mengatakan anak saya lahir 2 jam sebelum duhur begitu. Itu lebih simpel. Jam berapapun duhurnya, pokoknya 2 jam sebelum duhur. Itu namanya jam falak. Atau kita pakai metodenya orang Jawa, jam falak di sini adalah jam istiwa. Artinya setiap istiwa matahari di tengah-tengah, itu artinya jam 00, pergantian tanggal. Kalau sudah masuk zuhur, maka akan menjadi jam 00 lebih 4 menit. Ada yang jam 00 lebih 5 menit. Macam-macam. Beda masjid, beda aturan. Atau beda ulama yang menghitung apa namanya? Menghitung tanggal, beda aturan. Nah, yang jelas kalau sudah matahari di tengah-tengah itu namanya istiwa. Itu jamnya jam 00. Tapi kalau metode orang Timur Tengah, ya, jam 00-nya bukan ketika istiwa, tapi ketika maghrib. Makanya disebut jam ghurub. Ghurub atau terbenamnya matahari disebut jam ghurub. Kenapa? Karena 00-nya adalah di jam maghrib, di maghrib. Jadi begitu maghrib 00 sudah. Ngerti 00 ya? 00 itu artinya
ganti tanggal. Jam 12 tapi ganti tanggal. Jadi ada 12, ada 00. Ya, kalau kita ambil 24 jam. 00 itu berarti ganti tanggal. Sudah masuk tanggal tanggal berikutnya. Sebelum 00 itu jam 23 lebih 59. Setelah jam 23 lebih 59 maka jam 00 ganti tanggal. Nah, 00-nya waktu maghrib kalau di Timur Tengah. Kalau di sini 00-nya waktu istiwa. Nah, jadi kita perlu untuk mempelajari jam falak tadi itu untuk kenapa kalau jam falak itu fleksibel ya bisa bisa di mana saja kapan saja itu fleksibel karena disinkronkan dengan jadwal sholat ya. Jadi jam 10 istiwa tanggal 20 Rajab ulang tahun ke-9 ya, ulang tahun ke-9. Artinya pada tanggal 15 Rajab ini berarti belum umur 9. Ya, 15 Rajab jam 10 istiwa dia adalah usianya dianggap usianya 9 tahun kurang 5 hari. Ya, kalau tanggal 5 berarti 9 tahun kurang 15 hari. Kalau tanggal 1 berarti usianya 9 tahun kurang 19 hari. Jelas ya? Jadi pada tanggal 15 itu berarti 9 tahun kurang 5 hari. Tanggal 10 9 tahun kurang 10 hari. Tanggal 5 9 tahun kurang 15 hari. Tanggal 1 berarti 9 tahun kurang 19 hari. Ya. Nah, bagaimana kalau dia keluar darah? Ya, keluar darah pada tanggal 1. Tanggal 1 keluar darah. Tanggal 1 keluar darah. Maka bagaimana? Maka darah pada tanggal 1 ini bukan darah haid. Kenapa? Karena terlalu terlalu jauh daripada usia 9 tahun. Tapi kalau keluar darah pada tanggal 10 keluar darah, maka ini adalah darah haid. Karena apa? Karena jaraknya dengan ulang tahun ke-9 itu tidak terlalu jauh. Apa ada batasnya di situ? Ada batasnya. Waktu yang tidak cukup untuk haid dan suci. Jadi minimal haid berapa? Minimal haid 1 hari 1 malam atau 24 jam.
Minimal suci 15 hari atau 360 jam. Totalnya menjadi 384 jam atau 16 hari. Ya, jadi di sini dikatakan sedangkan takribiyah artinya untuk dapat mengalami haid tidak harus berusia 9 tahun persis. Jadi jika kurang eh, darah keluar pada umur 9 tahun kurang 15 hari misalnya. Nah, di sini ada catatan masa yang tidak cukup untuk haid dan suci. Berarti kurang dari 16 hari, ya. Maka darah tersebut sudah dihukumi haid. Darah tersebut sudah dihukumi haid. Jadi yang dimaksud di sini masa jika 9 tahun kurangnya itu adalah masa yang tidak cukup untuk haid dan suci. Maka jika keluar darah itu dihukumi darah haid. Minimal haid 24 jam atau sehari semalam. Minimal suci 15 hari atau 360 jam. Totalnya 16 hari. Artinya 16 hari ini adalah atau 384 jam ini adalah masa yang cukup untuk haid dan suci. Ya, masa yang cukup untuk haid dan suci. Jika jarak antara usia antara keluarnya darah, misal keluar darah di sini, jarak antara keluarnya darah dan ulang tahun ke-9 itu adalah 16 hari atau lebih, maka darah itu bukan haid. Ini bukan haid. Jelas ya? Tapi kalau keluar darah di sini, kita ukur jaraknya antara keluarnya darah dan ulang tahun yang ke-9 itu ternyata nggak sampai 16 hari. Ya, maka ini adalah haid. Jelas ya? Jika jaraknya antara keluarnya darah dan ulang tahun ke-9 terlalu jauh. Terlalu jauh itu ukurannya 16 hari. Waktu yang cukup untuk haid dan suci. Waktu minimal yang cukup untuk haid dan suci adalah 16 hari. Maka itu bukan haid. Tapi jika darah itu keluar pada jarak yang tidak cukup untuk haid dan suci, yaitu kurang dari 16 hari, maka itu adalah bila keluar darah, itu disebut darah haid. Seperti darah yang keluar pada tanggal 10 Rajab, padahal ulang tahunnya tanggal 20, berarti jaraknya 10 hari. Maka itu sudah disebut sebagai darah haid. Jelas ya? Jadi dikatakan 9 tahun persis itu kalau tanggal 20 Rajab, ya.
Tanggal 20 Rajab ini 9 tahun persis, jam 10 istiwa. Apakah harus pada 9 tahun persis untuk disebut hukum haid? Tidak. Tidak harus 9 tahun persis. Tapi boleh kurang, asalkan kurangnya itu masa yang tidak cukup untuk haid dan suci. Jelas? Kemudian ini sudah jam 20.40 ya. Sebelum melanjutkan mengenai masa haid, ini akan kita baca masa haid ya. Sebelum melanjutkan, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan langsung saja kolom pesan, lebih simpel daripada suara atau obrolan. Langsung ke obrolan. Kalau mau bertanya tentang apa yang telah kita pelajari. Baik, tidak ada pertanyaan. Kita akan lanjut tentang masa haid. Masuk pada masa haid itu ada minimal, ada maksimal, ada kebanyakan atau standar. Ya, minimal masa haid adalah sehari semalam atau 24 jam. Minimal masa haid. Berarti sambung ini. Ya, sehari semalam atau 24 jam ini berarti apa? Nyambung terus. Ya, darah tidak terputus. Darah tidak terputus. 24 jam non-stop. Ini minimal. Maksimalnya 15 hari. Kebanyakannya 6 atau 7 hari. Nah, untuk 6 atau 7 hari dan 15 hari, itu darahnya terputus-putus atau non-stop terserah. Ya, non-stop atau terputus-putus. Macam-macam. Ada yang non-stop, ada yang terputus-putus.
bermacam-macam. Jadi perempuan itu dalam mengalami menstruasi itu tidak sama, ya. Masing-masing punya kebiasaan masing-masing. Keterangan darah yang keluar kurang dari 24 jam adalah darah istihadah, jelas. Karena minimalnya adalah 24 jam, berarti kalau kurang dari 24 jam bukan disebut haid. Haid itu harus 24 jam. Kemudian darah yang keluar lebih dari 15 hari adalah darah haid yang bercampur dengan darah istihadah. Ya, kalau melebihi 15 hari bukan berarti 15 haid selebihnya istihadah, bukan. Itu namanya tahakkum, memaksakan hukum, tapi disebut darah haid yang bercampur dengan darah istihadah. Maka harus diteliti lagi dengan mempelajari 7 gambaran perempuan mustahadah yang akan dijelaskan. Jelas ya? Jadi pelajarannya nanti pada pelajaran terakhir atau pertemuan terakhir atau sebelum terakhir. Pertemuan sebelum terakhir akan mempelajari 7 gambaran perempuan mustahadah, hmm, pada halaman 12. Pada halaman 12 ini kita akan pelajari 7 gambaran perempuan mustahadah dalam haid. Jelas ya? Kita masih pada halaman pertama. Jadi, apabila apabila keluar darah sampai melebihi 15 hari. Kebanyakan perempuan-perempuan itu menghukumi yang 15 hari ini haid. Yang melebihi 15 hari adalah istihad. Ya, istihadah. Maka ketahuilah bahwa ini adalah salah. Jelas ya? Ini salah. Memutuskan bahwa 15 hari itu haid, yang lebih dari 15 hari istihadah, itu salah. Lah terus bagaimana? Ada pelajaran-pelajaran khusus nanti akan kita pelajari pada halaman 12. Ya, ini kalau darah melebihi 15 hari. Jadi tidak bisa kita jelaskan sekarang. Sabar, nanti akan kita jelaskan ya insya Allah kalau sudah mendekati pertemuan terakhir, mungkin pertemuan ketujuh karena kita akan mempelajari dalam 8 pertemuan, mungkin pertemuan ketujuh akan kita bahas. Jadi darah yang keluar lebih dari 15 hari adalah darah haid yang bercampur dengan darah istihadah.
Kenapa kok disebut sebagai darah haid yang bercampur dengan darah istihadah? Nah, arti daripada darah haid bercampur dengan darah istihadah itu artinya di situ ada haid juga ada istihadah. Yang mana kita masih belum bisa pastikan mana haidnya mana istihadahnya. Ya, jadi ada haid, ada istihadah, tapi kita tidak bisa pastikan yang mana haidnya, yang mana istihadahnya. Kenapa nggak bisa dipastikan? Karena perlu mempelajari datanya dulu, sifat-sifatnya, kebiasaan darahnya. Nanti kita akan bisa memutuskan apakah dia mumayyizah, apakah ghair mumayyizah, apakah dia mubtada'ah atau dia mu'tadah. Ya, akan ada pembahasannya nanti ya pada halaman 12. Nah, masa suci antara dua haid. Kalau yang tadi itu adalah masa haidnya, bahwa masa haid itu, ya, masa haid itu minimalnya 24 jam sehari semalam, maksimalnya 15 hari dan kebanyakannya 6 atau 7 hari, maka masa suci antara dua haid minimal 15 hari, tidak boleh kurang dari 15 hari. Jika seorang perempuan mengalami pendarahan sebelum masa suci mencapai 15 hari, maka ketahuilah bahwa itu bukan darah haid. Tapi suci harus disempurnakan sampai 15 hari. Dengan catatan darah itu tidak keluar di hari eh, tidak keluar dalam kurun 15 hari dari hitungan darah pertama. Ya, saya gambarkan di sini. Jika keluar darah 5 hari, ya, keluar darah 5 hari, terus bersih 5 hari, terus keluar darah lagi 5 hari, maka ini darah pertama sampai darah terakhir semuanya hukumnya haid karena tidak melebihi 15 hari. Ya, ini tidak melebihi 15 hari. Semuanya haid. Jelas ya? Walaupun di tengah-tengahnya ini, di tengah-tengahnya ini bersih, nggak ada masalah. Nah, terus yang mana yang tadi kita katakan darah istihadah? Tapi kalau keluar darah 5 hari, bersih 10 hari, terus di sini keluar darah lagi,
ya, setelah 15 hari. Ini bagaimana kalau begini? Jadi darah kedua keluar setelah 15 hari. Maka, maka ini adalah haid dan ini adalah suci atau istihadah. Suci atau istihadah. Kenapa? Untuk menyempurnakan masa suci. Jadi di sini sucinya masih kurang. Kan minimal suci 15 hari. Kalau keluar darah haid 1 sampai 5, seharusnya sucinya sampai 20. Bisa haid lagi dari ke 21. Tapi ini sebelum 20 sudah keluar darah. Dan di atas 15 hari. Di atas 15 hari, di atas hari ke-15 keluar darah, maka semuanya adalah bukan haid. Bukan bukan haid. Jelas ya? Dan kalau darah itu nyambung, ya, darahnya nyambung, maka dari hari ke-21 sampai 25 ini hukumnya haid. Jadi, yang pertama ini bukan haid atau masa suci, baru setelah itu haid. Kenapa kok ada masa suci atau bukan haid atau darah istihadah di sini atau darah fasad? Karena sucinya kurang dari 15. Jadi suci harus disempurnakan 15 sampai tanggal 20. Tanggal 21 barulah dihukumi haid baru. Haidun jadid. Jelas ya? Jadi minimal suci 15 hari. Kalau suci kurang dari 15 hari, seperti kasus yang di bawah ini, suci kurang dari 15 hari, maka itu bukan haid tapi darah fasad sampai sucinya menjadi 15 hari. Setelah itu kalau suci sudah 15 hari baru disebut haidun jadid, haid baru. Ya. Apakah contoh yang di atas ini juga sama? Tidak. Ini haid semua. Kenapa? Karena masih dalam lingkup 15 hari. Karena maksimalnya haid adalah 15 hari. Sedangkan ini keluar dari 15 hari. Yang bawah keluar dari 15 hari. Jelas? Masa suci antara dua haid minimalnya 15 hari. Kebanyakannya adalah sisa hari-hari haid dalam sebulan. Kalau dalam sebulan haidnya itu 7 hari, berarti sisanya 23 hari. Kalau haidnya 6 hari, sisanya 24 hari. Maksimalnya tidak terbatas. Berapa maksimal suci antara dua haid tidak terbatas. Ada yang haidnya itu setahun sekali, ada yang 30 hari sekali, ada yang 6 bulan sekali, macam-macam. Ada yang 3 bulan sekali, macam-macam. Terutama kalau pakai suntik KB, itu biasanya
siklus haidnya menjadi rusak. Ya, keterangan jika haid kedua datang sebelum masa suci sempurna 15 hari, maka darah itu bukanlah darah haid. Wanita tersebut tetap dihukumi suci sampai sempurnanya masa suci 15 hari. Jika setelah masa suci sempurna darah tetap keluar, maka darah yang terakhir ini adalah darah haid. Seperti keterangan saya tadi. Ya, jadi di sini dia menyempurnakan karena sucinya kurang dari 15 hari, disempurnakan supaya sucinya 15 hari setelah itu adalah haid baru. Jelas ya? Ini adalah pertemuan pertama dalam membahas hal-hal yang penting dalam pembahasan haid, ya. Mudah-mudahan kita sudah paham. Kita tadi membahas tentang arti haid secara bahasa dan secara syariat, usia minimal haid 9 tahun qamariyah takribiyah, dan masa haid minimal sehari semalam, maksimalnya 15 hari. Kemudian suci antara dua haid minimalnya 15 hari, tidak boleh kurang. Kalau kurang, berarti darah yang keluar disebut tidak lagi disebut darah haid, tapi disebut darah darah fasad atau darah istihad. Mudah-mudahan semua pembahasan yang telah kita bahas bisa difaham oleh seluruh peserta. Sebelum kita tutup pertemuan ini, silakan yang mau bertanya dalam obrolan. Ini pertanyaan pertama, ini menanggapi masalah darah ngelarani tadi itu, atau darah istihadah yang dikatakan sebagai bukan darah haid. Jika ketika hamil keluar seperti flek-flek tiap hari terus sampai tambah banyak dan menjadi keguguran, disebut darah apa? Iya, eh, tadi kan saya katakan apakah kasus darah ngelarani itu dikiaskan? Saya bilang wallahu a'lam, ya. Eh, para ulama Madzhab Syafi'i tidak mengkiaskannya, ya. Ulama-ulama yang sekarang ini, guru-guru kita, mereka tidak mengkiaskannya sehingga darah yang keluar sebelum keguguran itu hukumnya adalah hukum darah haid. Jika memenuhi syarat artinya mencapai 24 jam. Ya, flek-flek tadi itu artinya 24 jam itu ketika sampean kelihatan flek, terus tidak kelihatan bersih sudah. Setiap kali kelihatan celana pasti ada flek. Itu berarti masih nyambung, nyambung terus. Ya, itu masih nyambung terus. Dan tadi kita lupa tidak menjelaskan dhabit, ya, batasan disebut keluarnya darah itu bagaimana? Batasan disebut keluarnya darah itu adalah apabila dikasih kapas, kapasnya itu ada bercak darahnya. Jadi dikatakan darahnya nyambung, itu kalau kita lihat celana dalam ada flek, itu berarti nyambung. Atau di celana dalam tidak ada flek, tapi kita kasih kapas, kapasnya itu kotor. Ada bercak darah, maka itu dianggap darahnya nyambung, masih keluar. Dianggap darahnya masih keluar, jadi tidak harus keluar banyak. Itu
Flek-flek itu termasuk keluar terus, ya. Nah, semakin lama semakin banyak, iya, maka itu disebut darah haid. Nah, setelah keguguran, kalau masih keluar darah, jika kegugurannya itu berupa gumpalan darah yang besarnya 4 jari, dan menurut bidan atau dokter bahwa itu adalah calon bayi, maka setelah keguguran dihukumi nifas. Tapi kalau belum mencapai atau belum berbentuk gumpalan darah yang sebesar 4 jari, maka itu masih belum disebut nifas, masih dihukumi haid. Darah yang ngelarani tadi lamanya lebih dari 24 jam dan lahirnya ternyata baru 2 minggu lagi. Benda, darah ngelarani itu darah yang mau melahirkan. Ya, ketika mau melahirkan, keluar darah disebut darah ngelarani. Bukan kalau jarak 2 minggu, bukan, itu haid itu. Ya, jadi ngelarani itu ketika mau melahirkan keluar darah, nah itu ngelarani. Bukan bukan jarak 2 minggu, bukan. Jelas ya? Nah, kalau sudah kita katakan melarani, maka meskipun 24 jam atau meskipun lebih dari 24 jam, ya, 24 jam kali 2 atau kali 3 masih disebut melarani. Kalau misal 16 sampai 30 dianggap darah istihadah. Nah, jadi nanti akan kita jelaskan darah setelah 15 hari itu tambah kuat apa tambah lemah. Ya, sebenarnya nanti akan dijelaskan mengenai bagaimana sholatnya. Ya, bagaimana sholatnya itu akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita pelajari bagaimana seorang perempuan yang haid itu meninggalkan sholat. Sampai berapa lama dia meninggalkan sholat. Dan apakah harus diqodho sholatnya nanti akan kita bahas. Ya, bukan pada pertemuan sekarang, tapi nanti ada babnya. Baik, tadi itu pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi tambahan ilmu yang manfaat, ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah kata saya minta maaf ya. Bertemu lagi pada pertemuan berikutnya malam Rabu yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.